వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్ లోకి ఫస్ట్ ఇయర్ లోకి రాబోతున్నాం విద్యార్థుల కోసం బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ అన్నటువంటి సిరీస్ తోటి వీడియోలు చేస్తున్నాం. సో మనకి ఈ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ సిరీస్ లో ఇది 5వ వీడియో. మొదటి 4 వీడియోల్లోనూ మనం నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి చూసాం, సింపుల్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ డివిజన్స్ చూసాం. 4th వీడియోలో మనం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఎల్సిఎం కడ్డం గురించి చూసాం. ఈ వీడియోలో మనం ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ అసలు ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ గురించి చూడబోతున్నాం. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. సో ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఈ టేబుల్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలన్నది చెప్పాం. అదే విధంగా మళ్ళీ ఒక్కసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాం. సో మనకి బేసిక్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే కనుకండి 1 to 20 టేబుల్స్ అప్ టు 20 స్టెప్స్ వరకు కనుక మనం కొంచెం మంచిగా నేర్చుకోగలిగితే కనుక అది ఖచ్చితంగా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో 1 to 20 టేబుల్స్ లో 1 to 10 మనకి స్లైడ్ లో చూపించడం జరుగుతుంది. అలాగే 11 to 20 టేబుల్స్. సో అంటే మనకి ఇది అవసరమా అంటే కనుక ఖచ్చితంగా అవసరమే. ఇది నేర్చుకోవాల్సిన నెసెసిటీ చాలా చాలా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్? ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఎ నెంబర్. ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఎ నెంబర్ that represents the fraction of a whole. Fraction of a whole. What is a fraction? Fraction is the number. Fraction is the number that represents the part of a whole. For example, that is 1/2. So out of 2 parts, 1 part. That is out of total number of whole parts, that how many parts are there, that is representing the fraction. So fractions, basically a fraction consists of, for example, if you take a by b, in this one a is called numerator and b is called denominator. B is called denominator. A is called numerator and b is called denominator. So a by b is called fraction. So in a by b, a is called numerator, b is called denominator. For example, if you take 3/5, 3 is called numerator and 5 is called denominator. So 5 is called denominator, right? Similarly, if you take 7/8, so denominator is the 8 and 7 is the numerator. These fractions are classified into 3 types. One is proper fraction. So proper fraction means in which numerator is less than denominator. Numerator is less than denominator, right? Numerator is less than denominator. For example, if you take 1/2, so this is a proper fraction because 1 is less than 2. Similarly, 3/8, 5/7, 4/9, that is 7/11. All these are proper fractions in which numerator is less than denominator. So the fractions in which numerator is less than denominator are called proper fractions. Then second one is improper fractions. Improper fractions means in which numerator is greater than denominator. Are called improper fractions. Right? For example, 8/3 or 7/5 or 19/11 or 25/11. All these are called improper fractions. The fractions in which numerator is greater than denominator are called improper fractions. Then third one is mixed fractions. Mixed fraction means here whole number and a proper fraction together we are calling it as the mixed fraction. For example, 1/2. Here this is the whole number and 1/2 is the proper fraction. That together we are calling it as the
Together we are calling it as the mixed fraction. 3 5 by 8, 4 7 by 9, 8 1 by 6. All these are mixed fractions. All these are mixed fractions. Right? So this is a proper, improper, and a mixed fractions. Proper, improper, and mixed fractions. Then how to convert an improper fraction into mixed fraction? So improper to mixed. So general గా మనం ఏ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నా సరే దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25/7. సో ఒక్కసారి 25ని 7తో మల్టిప్లై చేశారు. 10 times 3 times 21. రిమైండర్ ఇస్ 4. అంటే ఈ కోఎఫిషియంట్ ఏది వచ్చిందో దాన్ని హోల్ నెంబర్ కింద రాస్తున్నాం అండ్ రిమైండర్ బై 7. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ 117/13 or 14, if you take, then you multiply 117 with 14. So here it is around 8 times 112. 5 is the remainder. Then how to express this mixed fraction? 8 5/14. So how we are writing? Whatever quotient we are getting, that we are writing as the quotient వచ్చిన quotient whole number కింద రాస్తున్నాం and remainder వచ్చిన దాన్ని and ఈ divisor ని ఇలా ఈ విధంగా రాస్తున్నాం 4/7. రైట్. సో అదే విధంగా ఏదైనా ఒక మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే కనుక దాన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కింద ఎలా కనవచ్చు అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మిక్స్డ్ టు ఇంప్రాపర్ తీసుకుంటే కనుక 1/2. హియర్ యు మల్టిప్లై 1 into 2 ద కోషియంట్ ఇంటూ డినామినేటర్ ప్లస్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్. సో దిస్ ఇస్. So, for example, x a by b. How we are doing? X into b plus a by b. That is whole number into denominator plus numerator by denominator. This is where representing the converting the mixed fraction into improper. So let me take one more example. 4 1/9. So what 4 into 9 plus 1/9. So this is 37/9. So ఇది మనకి ఏంటంటే కనుక వీటిని కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ టు మిక్స్డ్ అండ్ మిక్స్డ్ టు. నౌ let me discuss how to add two fractions. So for example, if like this మనకి ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2 plus 1/2. సో బోత్ ఆర్ ద మిక్స్డ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. నౌ ఫస్ట్ ఫైండ్ LCM. సో ఫైండ్ LCM ఆఫ్ 2 and 3. ఫైండ్ చేసాం అనుకోండి. LCM ఆఫ్ 2 and 3 ఎంత అవుతుందంటే కనుక 6. 3 నన్ను క్లాస్లో చూసాం మనం 1. సో LCM is 6. సో 1/2 plus 1/3. ఫస్ట్ LCM is 6. సో మనకి ఈ 6లో 2 ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే 3 times. 3 2s are 6 కాబట్టి 3 into 1 పైన 1 ఉంది ప్లస్ అలాగే 6లో 3 ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే 2 times. 2 into 1. So this is 5/6. This is 5/6. Now let me take one more example. 8/9 plus 7/15. Now first find the LCM of 9 and 15. Find చేస్తే కనుక ఎంత వస్తుంది 9 కి 15 కి 3 టేబుల్లో 3 times 5 times. 3 3s are 9, 9 5s are 45 with the LCM. So 45లో 9 ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది 5 times. 5 9s are 45. పైన వెయిట్ ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఇంటూ 8. అలాగే 15లో 45లో 15 ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది 3 15s are 45 ఇంటూ ఎన్ని టైమ్స్ అంటే 7. So which is equal to 40 plus 21/45. 61/40. So this is
సబ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటాం, రైట్. సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత, అంటే దీనికి అనేక రకాలుగా చేస్తుంటారు. ఈజీ పద్ధతి ఏమొద్దు, ఈ పద్ధతి అయితేనే మనకి మోస్ట్ కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది మనకి. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4/80 ప్లస్ 9/40. సో ఒకసారి 18కి 45కి ఎల్సిఎం కడితే ఎంత వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 టైమ్స్ 2 టైమ్స్ 5 టైమ్స్. సో ఎల్సిఎం ఈజ్ 90. ఎల్సిఎం ఈజ్ 90, రైట్. సో ఎల్సిఎం కట్టడం రాకపోతే కనుక పార్ట్ 4, ఈ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లో పార్ట్ 4 చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, రైట్. సో 90లో 18 5 టైమ్స్ పోతుంది. ఇక్కడ పైన ఎంత ఉంది? 4 ఉంది, ప్లస్ 4 ప్లస్ 45లో 2 టైమ్స్ పోతుంది. 90లో 45 2 టైమ్స్ పోతుంది. 245 ఆర్ 90. పైన 9 ఉంది కాబట్టి సో వేస్తే కనుక 20 ప్లస్ 18/90. సో దిస్ ఈస్ 38/9. సో ఇది ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఎవరిని తీసుకుంటే కనుక ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎడిషన్ తీసుకుంటాం. సేమ్ థింగ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్, అంటే ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టే బదులు మైనస్ వస్తుంది, రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/4 మైనస్ 1/8 ఉంది. ఫస్ట్ 4కి 8కి ఎల్సిఎం కాదు. ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక 8 అవుతుంది, రైట్. 4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4లో 8 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందంటే 2 టైమ్స్. ఫర్ 8లో 4 ఇంటూ 1, 8లో 8 1 టైం పోతుంది, 1 ఇంటూ 1 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? 1/8. అదే 1/2 తీసుకుంటాం. 3/5 మైనస్ 1/2 తీసుకుంటే కనుక ఎల్సిఎం 10 అవుతుంది. అంటే ఇందులో 1 ఇంటూ 3 1/2 మైనస్ 3/5 ఎల్సిఎం 10 అవుతుంది. 5 టైమ్స్ 3/5 మైనస్ 1/2 ఎల్సిఎం 10 అవుతుంది. 2 టైమ్స్ ఇంటూ 3 మైనస్ 5 ఇంటూ 1. సో ఇది వేస్తే కనుక 6 మైనస్ 5/10 అంటే ఎంత అవుతుంది? 1/10, రైట్. సో ఇవి మనకి ఏంటంటే కనుక ఈ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే కనుక సో ఖచ్చితంగా మనకి ఎల్సిఎం కంటెంట్ రావాలి. వస్తేనే మనకి ఫ్రాక్షన్స్ లో ఈ ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మనం ఈజీగా చేయగలం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, share and subscribe the channel. So one more time I am repeating, ఇవేంటి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఇవి అవసరం ఉంటాయా అని మటుకు అనుకోవద్దు. ఖచ్చితంగా ఈ బేసిక్స్ కనుక ఐడియా ఉంటే కనుక ఇంటర్మీడియట్ లో చేసేటటువంటి చాలా విషయాలు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఆ బేసిక్స్ లేక ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తున్నారు. సో వాళ్ళందరి కన్వీనియంట్ కోసమే ఈ వీడియోని చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మీ రిమైనింగ్ క్లాస్మేట్స్, 10th క్లాస్ క్లాస్మేట్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. సో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ట్రై చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్.